ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਆંકੜਾ ਕਰੀਬ 40% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50% ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਤਿਆ ਬਤਰਾ, ਚੀਫ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ कार्डियोलॉजिस्ट, हॉली हार्ट एडवांस केयर एंड रिसर्च सेंटर रोहतक, डॉक्टर अरुण कोचर साडे नाल जुड़े होंगे, एडिशनल डायरैक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। साडे नाल जुड़े ने डॉक्टर हरप्रीत सिंह गिलहोत्रा जी, डायरैक्टर कार्डियोलॉजी श्री गुरु हरकृष्ण साहिब आई हॉस्पिटल ट्रस्ट सोहाना मोहाली। तो साडे सारे डॉक्टरों का साडे खास शो दे नाल जुड़न दे लई बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल डॉक्टर आदित्य बत्रा जी, इंडिया दे विच हार्ट डिसीज़ दे विच लगातार वाधा हो रहा है, की तुसी कॉमन हार्ट कंडीशंस से उन्हां दे मुख्य कारणों के बारे दस सकते हो? हम लोग जब भी हार्ट डिजीजेस की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन आपने किया कि आज की डेट में हमारे इस एरिया में नॉर्थ इंडिया में हार्ट डिजीजेस की प्रेवलेंस और जो नंबर है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है ना। ए साडे वास्ते बड़ी चिंता का विषय है कि ਇਹ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗੇਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ डिफरेंट टाइप्स दी हो सकती है। एक तो बीमारी होती है जो बच्चों में बचपन से जन्म से पाई जाती है। उसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक्वायर्ड होती हैं, जो विद लाइफस्टाइल विद अदर फैक्टर्स बंदे को टाइम के साथ होती हैं, जिसमें कि ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस की बीमारी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की बीमारी है। और हार्ट फेलियर की बीमारी होती है जिसमें कि हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है, जिसमें बंदे को सांस फूलने लगता है। तो हर बीमारी के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को हमें पहचानना जरूरी है और उसका समय रहते इलाज कराना जरूरी है। डॉक्टर अरुण कोचर, की तुसी हार्ट डिसीज़ दे रिस्क फैक्टर दे बारे डिटेल दे नाल जानकारी दे सकते हो जो कि इंडिया दे विच कॉमन है? हार्ट डिजीज दे कई रिस्क फैक्टर ने जिन्हां कारण हार्ट डिजीज उस मनुख च ज़्यादा हो सकती है। उस तो सब तो इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल नाल जिहड़े हैगे ने वो साडा आम जीवन च जिस तरह साडा रवैया है वो बड़ा डिपेंड करता है। जिहड़े इंडिविजुअल्स हमेशा स्ट्रेस च रहिंदे ने या उन्हां दी आदतां डिसिपलिन दे नाल नहीं हैगियां या वो बाहर दा खाना ज़्यादा खांदे ने, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਐਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਏ ਨੇ, ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨਿਊਅਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। डॉक्टर HS गिलहोत्रा जी, की तुसी हार्ट प्रॉब्लम्स दे सिम्पटम्स दे बारे दस सकते हो जो कि आम तौर ते पहचान दे विच नहीं आउंदे ते इस दे नाल ही उन्हां दे इंपॉर्टेंस दे बारे भी दसो? मोस्ट ऑफ द टाइम 2/3 ऑफ द केसेस दे अंदर हार्ट दे सिम्पटम्स हुंदे है एंड पेशेंट्स हॉस्पिटल भी पहुंचते हैं, बट 1/3 ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स उन्हां दे अंदर देयर कैन बी सडन कार्डियक डेथ। सो कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ सिम्पटम्स है जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਪਟਿਕ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਇੰਪੈਂਡਿੰਗ ਡੂਮ। ਸਾਡੀ ਸਿਕਸਥ ਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
plus there are cold sweats, ਠੰਡੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਬਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋਦਮ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸਟ ਸੀਕ ਹੈਲਪ। ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੂ ਹੈਡ ਸਡਨ ਡੈਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੈਡ ਸਮ ਡਿਸਕੰਫਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ देयर ਚੈਸਟ, देयर ਵਾਸ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਸਡਨ ਡੈਥ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਯੋਰ ਕੁਲੀਗਸ, ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਤਿਆ ਬਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ पैदा ਹੁੰਦਾ है। जैसे कि जब बच्चा पैदा हुआ, अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है और बच्चे को दूध पीते हुए को सांस वगैरह अगर फूलता है, दूध पीते हुए बहुत पसीना आता है, तो ऐसे में बच्चे को जरूर एक बार हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी होता है। तो ऐसे में कई बार बच्चों के हार्ट की बनावट में गड़बड़ या बच्चों के हार्ट में छेद हो सकते हैं, तो समय रहते अगर उनको डॉक्टर को दिखा करके उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा के अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी लगती है तो उसमें ईसीजी, एक्सरे और हार्ट का इकोकार्डियोग्राम करके ये इस कंडीशन को डायग्नोज किया जा सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें हमें ये पहचानना जरूरी है कि बच्चा जब खेलता कूदता है, खेलते कूदते हुए बाकी बच्चों की तरह वो सेम एफिशिएंसी के साथ खेल कूद सकता है कि नहीं। अगर उसको उस समय खेलते कूदते हुए बहुत ज्यादा सांस फूलता है या पैल्पिटेशंस होती हैं, जैसे कि दिल की धड़कन महसूस होना, या खेलने कूदते कूदते समय बच्चे को चक्कर आता है, कोई बेहोशी आती है, तो ऐसे में बच्चे को एक बार चेक कराना जरूरी होता है। और ऐसे में भी वही डायग्नोसिस पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, फिर उसके बाद ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी करके डायग्नोसिस किया जाता है और उसका अकॉर्डिंगली इलाज किया जाता है। और जिस कंडीशन की आज हम सबसे कॉमनली बात करते हैं वो बीमारी है हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होना या हार्ट अटैक होना। तो हार्ट अटैक, जब भी किसी को हार्ट अटैक के लक्षण होंगे तो लक्षण किस प्रकार से होंगे कि पेशेंट को सबसे पहले हो सकता है 50% पेशेंट में हार्ट अटैक होने से पहले हमें चेतावनी लक्षण मिले, कुछ वार्निंग साइंस मिले, जिसमें कि होता है कि जब भी बंदा कोई एक्टिविटी करेगा, कि जैसे बंदे को सीढ़ियां चढ़नी है, तेज स्पीड पे चलना है, कोई भागा दौड़ी करनी है, कोई वजन उठाना है, तो उस समय आपको नाभि से लेकर और जबड़े तक अगर कोई भी पेन, दर्द, डिस्कंफर्ट, भारीपन महसूस होता है, या उस समय कोई सांस ज्यादा फूलता है, या वो दर्द आपका दोनों कंधों में, बाजू में या कमर में भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो इस प्रकार का कोई भी लक्षण है तो ये एंजाइना के लक्षण है। तो जब पेशेंट को एंजाइना के लक्षण हैं तो उस एंजाइना की जांच के लिए कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसको हम ईसीजी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इको किया जाता है। और ऐसे में अगर जरूरत होती है तो पेशेंट का कोई स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, तो पेशेंट का उस समय सबसे पहला जो होता है, पेशेंट को कुछ दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयां देने में अगर पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है तो घर पे ही पेशेंट एक डिस्प्रिन की गोली और एक सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रख सकता है। और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो पेशेंट का हम ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी जरूरी नहीं है कि हमेशा हार्ट अटैक के समय पहली ईसीजी ही आपकी खराब आए। अगर सस्पिशन सिम्टम्स को, लक्षण को देख के लगता है कि नहीं ये हार्ट अटैक के ही लक्षण है, तो हम उसका 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद एक ईसीजी रिपीट दोबारा से भी करके देख सकते हैं। फिर भी सस्पिशन होता है तो फिर हम एको करके या पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ऐसे में जब पेशेंट को ये कंफर्म हो जाता है या फिर भी कोई सस्पिशन रह जाता है कि भी लक्षण हार्ट अटैक के हैं, तो पेशेंट के आगे जो टेस्ट किए जाते हैं उसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी एक तरह की जांच है, जिस जांच में उस जांच के साथ साथ हम आगे पेशेंट को अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई ब्लॉकेजेस मिलती हैं तो उसको साथ साथ उसको ट्रीट किया जाता है। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੋਚਰ, ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਗਾਈਡਡ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਹਾਈ ਰਿਸਕ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਿਊਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੀਪੀਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ ਸੀਪੀਆਰ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੀਪੀਆਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਆਸਕ ਫॉर ਹੈਲਪ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਬਿਫੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅ ਸੀਪੀਆਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਪੀਆਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਰ ਯੂ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੋਟਿਡ ਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਲਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ABC, ਪਹਿਲੇ 에ਅਰਵੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ CAB ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟੈਕਟ ਫਰਮ ਬ੍ਰੇਨ। ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫਾਸਟ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 to 120 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਸਟ, ਫੋਰਸਫੁਲ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 에ਅਰਵੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਜਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 에ਅਰਵੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੈਸਕਿਊ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਰეკਮੈਂਡਡ ਨੌਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਤਰਾ ਜੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਰ ਕਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ है इससे? हार्ट अटैक पर्टिकुलरली उस कंडीशन को बोला जाता है जब हार्ट को काम करने के लिए 24 घंटे, बच्चा जब माँ के पेट में होता है उससे लेके मृत्यु होने तक जो उसका समय डिसाइड होता है, हार्ट को लगातार काम करना होता है, पंपिंग करनी होती है। तो उस काम करने के लिए हार्ट को न्यूट्रिशन की या ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, जो कि उसको कोरोनरी आर्टरीज जो उसके ऊपर नसें चल रही होती हैं वो उसको अपने खुद को भी वो ब्लड सप्लाई हार्ट देता है। तो जब उन खून की नलियों में, उन आर्टरीज में, उन धमनियों में कोई ब्लॉकेज आ जाती है और वो ब्लॉकेज जब पूरी 100% हो जाती है तो वहां पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जब वो हार्ट सप्लाई बंद होती है, ब्लड की सप्लाई, तो हार्ट के उस हिस्से में डैमेज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो हमने अभी बात की कि हार्ट में पेन होना, घबराहट होना, भारीपन होना, पसीना आना या सांस लेने में तकलीफ होना, तो उस कंडीशन को हार्ट अटैक कहा जाता है। और अगर हम बात करें कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट उस कंडीशन को कहते हैं कि जब उस हार्ट अटैक के कारण, हार्ट फेलियर के कारण या किसी भी और अन्य कारण से हार्ट काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल रुक जाता है और उस कंडीशन में पेशेंट बेहोश हो जाता है।
पेशेंट की पल्स नहीं होती है। पल्स आप चाहे यहाँ पे गर्दन पे चेक करें, चाहे हाथ पे चेक करें, चाहे जांग में चेक करें, उस समय पेशेंट की कोई पल्स नहीं होती है क्योंकि हार्ट ने अपना काम बंद कर दिया है। सीपीआर उस चीज को कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कि जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, पेशेंट कोलैप्स कर गया, उसका हार्ट काम करना बंद कर गया, तो इतने तक कि उसको कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल अटेंड करे, तब तक हम उस पेशेंट को जिंदा रखना है। इस क्रिया को अच्छे से सीखने के लिए यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जिसको कि बंदा सिर्फ 5 मिनट देख करके अपना एक सीपीआर की प्रक्रिया को सीख सकता है। तो अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, यानी कि उसको छाती में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए सीपीआर नहीं देना है। सीपीआर तब देना है जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, पेशेंट की पल्स नहीं चल रही है, पेशेंट की सांस बंद हो गई है, पेशेंट बेहोश हो गया है। उस समय पेशेंट को जब तक कि कोई डॉक्टर अटेंड करे, कोई हॉस्पिटल अटेंड करे, तब तक सीपीआर दे करके जिंदा रखा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल तक सीपीआर करते करते लेके जाना होता है, या हो सकता है कुछ पेशेंट्स में कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट का सीपीआर, जहां पे अब जब तक कि मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं होती है, कुछ मिनट का सीपीआर देके पेशेंट रिवाइव हो जाता है, हार्ट फिर से चलना शुरू हो जाता है। तो उसको एक समय मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है, जितने तक कि हॉस्पिटल तक पेशेंट पहुंच सके। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੋਚਰ, ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। मैं दसना चाहांगा कि वी आर लकी कि वी आर इन 2024, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸਟਾਈਨਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੇਸਮੇਕਰਸ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸਿਸਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਡਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ भी आ गया है और इस क्षेत्र च हो रहा है। ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਲੈਸ ਇਨਵੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੀ ਅ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵਰਸਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੀ ਵਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ, ਬਾਈਪਾਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲੋਂ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੈਸ ਇਨਵੇਸਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ ਉਹਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਆਦਿत्य बत्रा जी, ट्रीटमेंट तो बाद कार्डियक रिहैबिलिटेशन के रोल के बारे दसो। बहुत बार ऐसी कुछ भ्रांतियां होती हैं कि पेशेंट के दिमाग में या फैमिली के दिमाग में ये होता है, भाई हार्ट अटैक हो गया, हार्ट दी प्रॉब्लम होगी, हुण तां पेशेंट नूं बेड ते पा दिओ। जब भी पेशेंट को कोई हार्ट अटैक हुआ या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हुई, तो किस प्रकार से ग्रेजुअल ग्रेडेड एक्सरसाइजेज उसको शुरू करनी है। अब वो कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, वो हर पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल है कि हर बंदे के लिए वो रिहैबिलिटेशन अलग अलग तरीके से शुरू होगा। किसी पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है कि उसको बिस्तर से उठते ही या थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हुए ही अगर सांस फूलने लगता है या छाती में दर्द होने लगता है, तो पेशेंट को वो उतनी ही एक्टिविटी करनी है। अगर उसको 10 कदम चलने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो 10 ही कदम चलने हैं। इसको हम कहते हैं सब मैक्सिमल एक्सरसाइज। और अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पेशेंट को धीरे धीरे करके अपना उस टाइम को, अपनी स्पीड को, अपने डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाना है। उसके बाद धीरे धीरे करके पेशेंट नॉर्मल वॉक से ब्रिस्क वॉक पे जा सकता है, साइकिलिंग पे जा सकता है, धीरे धीरे कुछ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी शुरू कर सकता है। ते ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ योगा ते प्राणायाम ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। पेशेंट कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार या कुछ सिंपल प्राणायाम एक्सरसाइजेस। प्राणायाम में नॉर्मली हार्ट पेशेंट को एक अगर प्राणायाम नॉर्मल पब्लिक समझती है तो हम कपालभाति के लिए मना करते हैं क्योंकि वो हार्ट पे एकदम से स्ट्रेस रहता है, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायाम पेशेंट को जरूर करना है। ये उसकी हार्ट की रिकवरी के लिए और उसकी ओवरऑल बॉडी की रिकवरी के लिए, उसकी मेंटल रिकवरी के लिए बहुत
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੋਚਰ ਜੀ, ਹੈਲਦੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਬਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਤਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਜੰਕ ਫੂਡ ਉਹ ਖਾਣ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਿੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ HS ਗਲੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ, ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਪਰ ਡੇ ਵਾਕ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਾਡੀ weight ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर योर ਹਾਰਟ। ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਿਵੇਂ weight ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ weight ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲ ਮਾਸ ਵੱਧਦਾ ਐਂਡ ਮਸਲ ਮਾਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ। ਸੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਘਟਦਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਘਟਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ weight ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਓਵਰ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਡੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓਵਰਡੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਸਡਨ ਰਿਦਮ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਡਨ ਡੈਥ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯੰਗ ਹੈਵੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।